اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسے کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھرپور سیاسی قوت دکھانے کو تیار ہے. باغ جناح میں میدان سج گیا ہے. کارکنان کا جوش و خروش عروج پر ہے اور رہنماؤں کے بیٹھنے کے لیے وسیع و عریض اسٹیج بنایا گیا ہے. جلسہ گاہ کی سیکورٹی کے لیے چاروں طرف کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں. سعید غنی سمیت متعدد رہنماؤں نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. یہ جلسہ صحنیہ کارساز کے شہدا کی برسی کے موقع پر کیا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے. اس پر مزید بات کریں گے. آج اس کے نمائندہ انوشا جعفری وہاں موجود ہیں. جی انوشا، بتائیے گا تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے مصباح پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہے آج بہت بڑا پاور شو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. جو ثانیہ کارساز ہوا تھا ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس وقت بھی ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب موجود ہیں. بتائیے گا کتنے بجے یہ جلسہ شروع ہوگا اور کتنی بڑی تعداد جو وزیروں کی آج شرکت کرے گی؟ جلسے کا ٹائم ہم نے 4:30 کا رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ یہ آگے ہو جائے. لیکن جو تعداد کی بات کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں پہلے بہت جلسے کیے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہر جلسے کا ریکارڈ اگلے جلسے میں توڑتے ہیں. آج بھی مجھے یہ امید ہے کہ یہ پنڈال جو ہم نے بنایا ہے یہ کم پڑے گا اور برابر کی سڑکوں پر بھی لوگ ہوں گے اور بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ پورے صوبہ سے اس میں شریک ہوں گے. صاحب یہ بتائے گا، ابھی تو ہمیں کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، لوگ ابھی تک آنا شروع نہیں ہوئے، اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو کیا لگتا ہے ابھی اس وقت جو ہے وہ 3 بج چکے ہیں تو 4 بجے تک آپ کو لگتا ہے کہ بھر جائے گا؟ نہیں، 4:30 کا تو ہم نے خود ٹائم دیا ہے کہ 4:30 بجے تک آئیں، تو 3:30 4 بجے تک تو آپ یہ توقع نہ کریں کہ شاید بھر جائے گا. لیکن جلسے کا آغاز جیسے ہوگا یہ پنڈال آپ کو بھرا ہوا نظر آئے گا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس گراؤنڈ میں آپ نے اگر کوئی جلسے پہلے کور کیے بھی ہیں تو یہ اس سے بھی بڑا جلسہ ہوگا. صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری آپ ہی اور ساتھ میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے کون ایسے بڑے لوگ ہیں جو آ کے یہاں پر خطاب کریں گے اور کون سے جو ہے وہ صوبائی وزراء یہاں پر آ کر جو ہے وہ خطاب کریں گے؟ خیر پہلی بات یہ کہہ دوں میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں پارٹی کا کارکن ہوں چھوٹا سا. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ خطاب کریں گے. ہمارے جو صوبائی صدور ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جو سینئرز ہیں پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ خطاب کریں گے. تو اسپیکرز کو ہی آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہر وزیر ہے وہ تقریر نہیں کرے گا، یہاں پر تعداد کم ہوگی مقررین کی. اور جو طریقہ کار ہمارا رہا ہے کہ جو پارٹی کے مرکزی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں پارٹی کے صوبائی لیڈرز اور مرکزی لیڈرشپ بھی خطاب کرتی ہے. صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہاں پر انہوں نے دورہ بھی کیا ہے اور انتظامات کا جائزہ لیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے کیمرہ مین عتیق آپ کو تھوڑا مناظر دکھائیں گے. پنڈال جو ہے وہ سج چکا ہے، چاروں طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے جو ہے وہ آویزہ کر دیے گئے ہیں. کافی بڑی تعداد میں کرسیاں لگائی گئی ہے. سعید غنی صاحب خود بھی یہاں صبح سے ہی موجود ہیں اور پورا انتظامات کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. تمام تر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. اگر میرے کیمرہ مین تھوڑا یہ وہ اسٹیج ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی جانب سے بنایا گیا ہے. ثانیہ کارساز میں جو لوگ جو واقعہ ہوتا ہے ان کو خراج عقیدت جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. تو 4:30 بجے کا ٹائم دیا ہے، جیسے کہ سعید غنی صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آج نیوز سے گفتگو بھی کیا اور یہ کہا کہ 4:30 بجے کا ٹائم ہے. جو قافلے ہیں پورے سندھ سے پہنچ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پنڈال بھی ان لوگوں کے لیے کم پڑ جائے گا. باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگ روڈ کے اوپر بھی وہاں پر ہجوم دکھائی دے گا. پارٹی بھرپور سیاسی قوت دکھانے کو تیار ہے. باغ جناح میں میدان سج گیا ہے. تفصیلات دے رہی تھی انوشا جعفری، آپ کا بہت شکریہ. ثانیہ کارساز کو کل 14 برس ہو جائیں گے. 2 خودکش دھماکوں میں 177 افراد لقمہ اجل بنے تھے، لیکن آج تک ملزمان آزاد ہیں. تفتیش مکمل نہ ہو سکی. 18 اکتوبر کا دن تھا. شہر پیپلز پارٹی کے پرچموں اور بے نظیر بھٹو کی تصاویر سے سجا ہوا تھا. اپنی قائد کے والہانہ استقبال کے لیے صرف کراچی سے ہی نہیں ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے جیالے اور بھٹو کے چاہنے والے شہر قائد میں موجود تھے. پھر وہ لمحہ آیا جب محترمہ قومی پرچم سے مشابہ سبز شلوار قمیض اور سفید دوپٹے میں ملبوس جلوہ گر ہوئیں. Very emotional coming back to my country. قرآن پاک کے سائے میں طیارے سے باہر تشریف لائیں اور پھر سانحہ کارساز کا سفر شروع ہوا. سابق وزیر اعظم کا قافلہ جلسہ گاہ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا. کارکنان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ اچانک کارساز کے مقام پر کاروان جمہوریت خون میں نہا گیا. اس فلوٹ کے اندر یہ دوسرا دھماکہ ہو گیا. ناظرین
दूसरा धमाका हुआ है और वहाँ पे एक बड़ा दूसरा खुदकश धमाका हुआ है। रात 12:52 पर यक्के बाद दीगरे 2 धमाके हुए। इन दोनों खुदकुश हमलों में 177 जानें ज़ाया हुई, 400 से ज़ायद जख्मी हुए। सानेहा कारसाज को 14 बरस हो गए। वाक़े के 2 मुकदमात दर्ज हुए थे। केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीएसपी नवाज रांझा को भी कत्ल कर दिया गया था, मगर उसकी तहकीकात आज भी सर्द खाने की नजर है और मुल्जिमान आज भी आजाद घूम रहे हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मुजफ्फराबाद से, जहां घर में आग लगने से 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्रें 2 से 10 माह के दरमियान हैं। घर के सरबराह ने अपने ससुरालियों पर आग लगाने का इल्जाम आयद किया है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तमाम पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। मुजफ्फरगढ़ में हौलनाक दास्तान रकम, पीर जहानिया का इलाका, जहां हंसता बसता घर उजड़ गया। रात गए आग लगी, घर में मौजूद 7 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल थे, जिनकी उम्रें 2 से 10 माह के दरमियान थी। ऑपरेशन रेस्क्यू का कंप्लीट कर दिया गया है। मौके पे रेस्क्यू ने इसको क्लियर कर दिया है। फर्दर जो है कॉज ऑफ इंसिडेंट को देखने के लिए भी डीएसपी साहब खुद भी मौके पे मौजूद है। आग लगी या लगाई गई, बच जाने वाले घर के सरबराह ने ससुरालियों पर इल्जाम लगाया है, जो पसंद की शादी करने पर खफा थे। यह रिश्ता नहीं देता हूँ, विशाल ने मेरी गाल बात है, मैं शादी के क्यों बजा थे अपना ना लेने वाल में डेढ़ साल रह गए, उन्हें धमके शमके में रह गए, एक दफा लड़े जान उन्हें क्या शाम पर सोख्ता लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस वाकई की हर पहलू से तहकीकात कर रही है। लवाहिकीन जो है वो एक शुबा दायर कर रहे हैं खानदानी दुश्मनी का। पुलिस ने लवाहिकीन के कहने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब आपको महंगाई के हवाले से खबर दें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात तय ना पा सके। पाकिस्तान ने आलमी इदारे की सख्त शराइत मानी, बिजली और पेट्रोल की कीमत में तारीखी इजाफा किया, फिर भी पाकिस्तान आलमी इदारे को राजी ना कर पाया। अमेरिका में IMF और पाकिस्तान के दरमियान $6 अरब की तौसीफ फंड सहूलत के तहत $1 अरब मंजूरी की राहमवार ना हो सकी। पेट्रोल और बिजली के नर्ख में होशरुबा इजाफे के बावजूद IMF स्टॉप अब भी मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान आलमी मालियाती इदारे को राजी करने की कोशिश में मसरूफ है। हुकूमत ने IMF की अंधी ताबेदारी की, अवाम को महंगाई से लहूलान कर दिया। 3 साल से अवाम का माशी कत्ल जारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा हुकूमत ने कौम को धोखा और IMF को चक्कर दिया। IMF से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुआशी मुश्किलात आर्जी हैं। इंडस्ट्री, ज़राअत व तामीरात के शोबे तारीखी मुनाफा कमा रहे हैं। निजी सेक्टर अपने वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफा करे। आमदनी और रोजगार में इजाफा महंगाई का तोड़ है। ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा, ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है जैसे हम किसी अलहदा सैयारे पर हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। सारी दुनिया का ऑयल प्राइस और ऑडिबल प्राइस जिस तरह बढ़े हैं, पाकिस्तान भी उसके दायरे में आया है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ कि इस पर काबू पाया जाए। जो अफगानिस्तान के हालात हैं, हमारा डॉलर जो है उसकी नजर हुआ है और काफी बड़ी मिकदार में वो अफगानिस्तान चला गया, लेकिन इंशाअल्लाह FIA को हदायत की है कि मनी चेंजर से ये सारा मसला प्रॉपरली हल करें। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम अलैकुम कि इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदके में इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे
اور اگلا الیکشن ہے, اس کے لیے تیاری کریں گے اور فیصلہ قوم نے کرنا ہے. ملک میں ہے مہنگائی کا خطرناک سونامی, عوام غربت کے سمندر میں بہنے لگے ہیں. غریب عوام گوشت تو دور, دال اور سبزی سے بھی محروم ہو رہے تھے کہ بجلی کے بعد پیٹرول کے نرخ بھی بڑھا دیے گئے. اب مہنگائی اور بڑھے گی, غریب کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے گا. عوام حکومتی اقدامات سے سخت نالاں دکھائی دے رہے ہیں. महंगाई, कराची से खैबर तक आवाम की बस एक ही दुहाई. हद से ज्यादा परेशान है महंगाई से, इधर से पकड़ उधर से पकड़ खर्चा चला रहे हैं. पेट्रोल का इम्पैक्ट जो है ना वो सारी चीजों पर पड़ता है, तो लाजमी है कि हर चीज महंगी होगी. बस जी ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हम सांस ले रहे हैं, वरना हो सकता है ये सांस के ऊपर भी पाबंदी लगा दें कि आपने इतने सांस लिए हैं, इसके पैसे दीजिए. हमारे पास रोटी खाने के लिए नहीं है और कैसे हम टैक्सी इस्तेमाल करें या बस में इस्तेमाल करें. बिजली तो आ गई है, महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी क्या करेगा. बड़ी मुश्किल से टाइम पास करते हैं, बड़ी मुश्किल से. ये जो है वो इंतहा की हो गई है, तो गरीब इंसान के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है. तो पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी यार, क्या करती है आवाम, हर शय महंगी, हर शय. पेट्रोल देखो इतना ज्यादा महंगा हो गया था. खाना पीना तो पहले ही महंगा था, गोश्त तो दूर, गरीब को सब्जी के भी लाले थे. उस पर पेट्रोल की कीमत को आग लगा दी गई. गरीब तो टेंशन में आ गया. 300 रुपये दिहाड़ी गड्डी लेंदा है, थोड़े बाद घर की गड्डी 8,000 का महंगा, फिर तेल महंगा, हर शय महंगी कर देती है. मुलाजम पेशा लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं वो तो बिल्कुल पिस के रह गए हैं, यानी कि इस महंगाई की वजह से. उन्नी सैलरी नहीं है, उन्नी आमदन नहीं है, कितनी महंगाई ने. हर चीज महंगी हो गई है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, हमने कानों को हाथ लगा दिए. अब वज़ीर आज़म से हाथ जोड़ के पी ले, बराए मेहरबानी मुल्क की जान छोड़ दे. कल 138 रुपए पेट्रोल डलवाया, ठीक है. टमाटर थी, हर चीज थी, जो भी है ना हर चीज महंगाई है. महंगाई का एक तूफान आया हुआ है. आप देख रहे हैं कि जिस तरह चीजों में, पिछली दफा ये टमाटर आपके सामने 45 रुपए 40 रुपए बिक रहे थे, आप ये 70 रुपए किलो हो गए हैं. बहुत महंगाई है, अल्लाह माफ करे. बस बच्चों वालों की तो बहुत मुश्किल हो गई है. गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम, महंगी बिजली, नायाब गैस और आसमान पर जाती पेट्रोल की कीमत के भाई सब महंगाई के सुनामी में बह रहे हैं. इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12.66% से भी जायद हो गई है. तहरीक इंसाफ की हुकूमत से रिलीफ की आस में मुसलसल 3 सालों से अवाम सिर्फ तकलीफ से रहे हैं. शौकत तरीन मुल्क के वज़ीर खजाना नहीं रहे. उनकी बतौर वज़ीर खजाना मुद्दत गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई. मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर खजाना नहीं है. शौकत तरीन ने 16 अप्रैल को चौथे वज़ीर खजाना का कलमदान संभाला था. गैर मुंतखब शख्स को 6 माह के लिए वफाकी वज़ीर बनाया जा सकता है. ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने मुद्दत खत्म होने पर शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला किया है. खबरों का सिलसिला जारी है, फिल वक्त एक ब्रेक लेंगे. आप देखते रहिए आज न्यूज.